આશાપુરા વિદ્યા સંકુલ આયોજિત 80મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે પ્રધાનમંત્રી ભારતની અંદર હર ઘર તિરંગાનો નારો આપ્યો છે. જે નારાથી શરૂ કરેલી આશાપુરા વિદ્યા સંકુલની ઉજવણી 14 તારીખે રંગારંગ કાર્યક્રમ, દેશભક્તિના ગીતો તેમજ તેના ઉપરની કૃતિઓ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા રજૂ કરાઈ હતી. 15મી ઓગસ્ટના દિવસે તેઓના હેડ ક્લાર્કે રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપી હતી. આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત શિક્ષકોએ પણ સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ઉજવણી કરી હતી. તેમજ દરેક વિભાગના પ્રિન્સિપાલોએ પોતાના ઉદ્બોધનમાં શિક્ષણ સાધારણ નથી, શિક્ષક એક આખા સમાજનું નિર્માણ કરી શકે. તેઓ સમાજના બાળકોને સંસ્કાર સાથેનું સિંચન કરે છે. આ સિંચનથી કહી શકાય કે નરેન્દ્ર મોદીનું 2047નું જે વિધન છે કે ભારત 2047ની અંદર વિશ્વગુરુ બનીને રહેશે, ત્યારે જે ભારતની જહોજલાલી આપણી અત્યારની ઉગતી પેઢી પાસેથી જોઈ શકશું. આવો વધુ સાંભળીએ તેઓના શબ્દોમાં. एडमिन हेड, प्रिंसिपल एंड टीचर्स, आज हम सभी यहाँ अपने राष्ट्र के सबसे गौरवपूर्ण पर्व स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं. आप सभी को स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं. आज के इस पावन अवसर पर मैं उन सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करती हूँ, जिनके बलिदान के कारण आज हमारा तिरंगा पूरे गर्व के साथ आसमान में लहरा रहा है. एक विद्यालय केवल ईंट और दीवारों से नहीं बनता. विद्यालय की वास्तविक पहचान उसके शिक्षकों के संस्कार, उनकी मेहनत और विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण से होती है. हम शिक्षक केवल पाठ्यक्रम पूरा कराने वाले व्यक्ति नहीं है, हम आने वाली पीढ़ी का निर्माण करने वाले राष्ट्र निर्माता है. हमारे हाथों में केवल चौक और किताब नहीं, बल्कि देश का भविष्य है. आज के विद्यार्थी ही कल के डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक और प्रशासक देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे. इसीलिए हमारी जिम्मेदारी केवल उन्हें अच्छे अंक दिलाने तक सीमित नहीं, हम उनमें ईमानदारी, अनुशासन, संवेदनशीलता, देशभक्ति और अच्छे संस्कार भी विकसित करने हैं. आज मैं अपने पूरे शिक्षक परिवार से एक छोटा सा संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ. हम प्रत्येक बच्चे की प्रतिभा को पहचानेंगे, हर बच्चे को आगे बढ़ने का अवसर देंगे, शिक्षा के साथ संस्कार देंगे और अपने विद्यालय को केवल परिणामों में नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के चरित्र और उपलब्धियों में भी श्रेष्ठ बनाएं. हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है. एक शिक्षक एक विद्यार्थी बदल सकता है और एक समर्पित शिक्षक पूरी पीढ़ी बदल सकता है. हमारे आदरणीय ट्रस्टीगण का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने विद्यालय को विकास, शिक्षकों के सहयोग और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन दिया है. मैं अपने सभी शिक्षक एवं स्टाफ सदस्यों से कहना चाहती हूँ कि हम सभी एक टीम है. विद्यालय की सफलता किसी एक व्यक्ति की सफलता नहीं, बल्कि हम सभी के सामूहिक प्रयासों की सफलता है. आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम संकल्प लें कि हम अपने कार्य को केवल नौकरी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी समझकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे. एक संकल्प आज के दिन हम सभी लें. निष्ठा हमारी पहचान होगी, अनुशासन हमारी शक्ति होगी, शिक्षा हमारा माध्यम होगी और राष्ट्र निर्माण हमारा लक्ष्य होगा. जय हिंद, जय भारत. ऑनरेबल ट्रस्टी श्री विजय भाई गढ़वी, रिस्पेक्टेड टीचर्स, एडमिन हेड श्री रश्मिन सर, principal of all the sections. Today
we are gathered here to celebrate 18th Independence Day. We remember our freedom fighters who gave us the spacious gift of free India. We are the responsible citizens of India, and as the teachers, we have to shape good citizens for future free India. We have to follow our duties. We have to remember our responsibilities. We have to fulfill our duties and try to making unity. As a responsible citizen, from yesterday, one thought in my mind when Shaurya Bhavani from Gujarati Primary, he told about घायल वर्तमान. यहाँ पर ये घायल वर्तमान जो शब्द था वो कल से मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में चल रहा है. तो ये एक परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन ये भावानी शौर्य हर एक स्टूडेंट के बिहाफ हमें ये बताना चाह रहा है कि 18th years इंडिपेंडेंस के हो चुके हैं, उसके बाद भी वर्तमान में जो फ्रीडम की फीलिंग, जो अनुभव स्वतंत्रता का होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है. तो यहाँ पर विद्यार्थियों की ओर से ये एक विद्यार्थी ने हमारे सामने एक प्रश्नार्थ चिन्ह, घायल वर्तमान, एक शब्द रख दिया है. आज भी जो विद्यार्थी, जो इंडिया की फ्यूचर जनरेशन है, वो वर्तमान से संतुष्ट नहीं है. तो उनके वर्तमान को संतुष्ट, उनके भविष्य को तेजस्वी बनाने के लिए सबसे ज्यादा हमारी जिम्मेदारी है, यानी शिक्षक समाज की जिम्मेदारी है. किस तरह हम उनके वर्तमान को डॉक्टर बनके ये घायल वर्तमान से तेजस्वी भविष्य तक ले जाएं, ये हमें देखना है. हमें समाज को, समाज पहचाने या ना पहचाने, कोई जाने या ना जाने, लेकिन हमें आत्मसंतुष्टि के लिए, जिसे हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन कहते हैं, उसका मतलब भी समझना होगा. आत्मसंतुष्टि तभी होगी जब हमारे विद्यार्थी भविष्य के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधानमंत्री या उच्च पद पर प्रतिष्ठित होंगे, और वहां से उनकी आंखें कहीं ना कहीं हमें देख लेंगी कि हाँ, यही वह समाज सुधारक है, यही वो शिक्षक है जिसने मेरे वर्तमान को टटोलकर मेरे तेजस्वी भविष्य की नींव रखी है. आज मैं जहां पर भी हूं, ये शिक्षक, ये गुरु की बदौलत हूं. तो ये घायल वर्तमान शब्द जिस तरह मेरे हृदय को प्रभावित कर गया है, मुझे लग रहा है आप सभी भी कल उपस्थित थे, तो हम सभी के हृदय को ये घायल वर्तमान शब्द प्रभावित कर ही गया होगा. तो ये घायल वर्तमान को उसके घाव भरकर तेजस्वी भविष्य की ओर कैसे ले जाना है, वो हमें देखना है. मैं यही कहना चाहूंगी कि प्राउड टू बी इंडियन, प्राउड टू बी फ्री, and proud to be the part of the journey of Vikas Bharat. Jai Hind, Vande Mataram. આજનો આ દિવસ, પાવન દિવસ 15મી ઓગસ્ટ 1947 ના જ્યારે આપણો ભારત દેશ એ સ્વતંત્ર થયો. ના પૂછો જમાનાને કે અમારી કહાની એ શું છે, ના પૂછો જમાનેને કે અમારી કહાની શું છે. અમારી ઓળખ તો માત્ર એટલી છે કે અમે હિન્દુસ્તાની છીએ. આજના આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આદરણીય મુખ્ય અતિથિ મહેમાન શ્રી વિજયભાઈ ગઢવી સાહેબ,
આજના ધ્વજવંદન જેમણે લહેરાવ્યો સમૃદ્ધિ વોરાબેન, એડમિન હેડ રશ્મિનભાઈ શાહ, તમામ વિભાગના આચાર્યશ્રીઓ, સૌ શિક્ષકો, સેવકગણો, આપણે આજે મા આશાપુરા વિદ્યા સંકુલના પટાંગણમાં જ્યારે 80મો સ્વાતંત્ર્ય દિન એની ઉજવણી કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે આપણને ખૂબ જ ગૌરવ થાય અને આ 80મા સ્વાતંત્ર્ય દિન નિમિત્તે સૌને હું હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવું છું. આજે આપણે સૌ આપણા દેશના સૌથી મોટા એ રાષ્ટ્રીય પર્વની ઉજવણી કરવા માટે અહીં એકત્ર થયા છીએ. આજના જ દિવસે એટલે કે 15મી ઓગસ્ટ 1947 રોજ આપણી પવિત્ર એ માતૃભૂમિએ ગુલામીની સાંકળો તોડી અને આઝાદીની નવી એ સવાર જોઈ હતી. આપણને એમ લાગે કે આ 15મી ઓગસ્ટ ને આઝાદી જે છે એ કોઈ આપણે થાળીમાં પીરસીને આપી છે? તો ના, કોઈએ થાળીમાં પીરસીને નથી આપી. આ સ્વતંત્રતા પાછળ લાખો વીર સપૂતોનું લોહી અને બલિદાન છે, જેમણે હસતા હસતા ફાંસીનો ખંડો ચૂમી લીધો હતો. જ્યારે ભગતસિંહ એસેમ્બલીમાં એ બોમ્બ ફેંકીને અંગ્રેજી હકુમતને એક પડકાર આપ્યો હતો, જ્યારે રાજગુરુ અને સુખદેવ હોઠો પર ઇન્કલાબનો નારો ગુંજતો કર્યો હતો, અને જ્યારે ચંદ્રશેખર આઝાદ, જેને આપણે નિડર આઝાદ તરીકે ઓળખીએ છીએ, એ આઝાદે પોતાની અંતિમ ગોળીથી પોતાને એ ભારત માતાને સમર્પિત કરી દીધા હતા. અને જ્યારે નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ તુમ મુझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ત્યારે જ આ દેશના આકાશમાં આપણો એ તિરંગો લહેરાયો હતો. અને આજે આપણે તમામ જાણીતા અને અજાણતા આ સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓની શ્રદ્ધાપૂર્વક નમન કરીએ છીએ. આજે 79 વર્ષ પૂરા કર્યા ભારત દેશે અને 80મો એ સ્વાતંત્ર્ય દિન એટલે કહેવાનું એ છે કે નવું ભારત અને આપણા સૌની એ જવાબદારી હવે પછીની શું હશે. આજે 19 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા, એમાં ભારત દેશ ખૂબ પ્રગતિના પંથે છે. આપણે સૌને એ ખબર છે કેટલોય આપણો ભારત દેશ આગળ વધ્યો છે. 1947માં મળેલી આઝાદીથી લઈને આજ સુધી આપણા દેશે લાંબી અને ગૌરવપૂર્ણ એક સફર ખેડી છે. આજનું ભારત એ સરહદો પર એ દુશ્મનોને જડબાતોડ જવાબ એ આપવાનું જાણે છે. આજનું ભારત એ ચંદ્રયાન હોય, ચંદ્રયાન અને મંગળયાન જેવા એ મિશન સુધી મિશન દ્વારા અંતરિક્ષ ક્ષેત્રે પોતાની એક સુરક્ષા સમગ્ર દુનિયાને બતાવી રહ્યું છે. આજનું એ ભારત શિક્ષણ ક્ષેત્રે, ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે, રમત ગમતના ક્ષેત્રમાં આપણા યુવાનો અને દીકરીઓને એ સમગ્ર વિશ્વમાં તિરંગાનું ગૌરવ એ વધારી રહી છે. પરંતુ મિત્રો યાદ રાખજો કે સાચી દેશભક્તિ એ માત્ર 15 ઓગસ્ટે ધ્વજ ફરકાવવામાં એ નથી. સાચી દેશભક્તિ ત્યારે જ બને કે જ્યારે આપણે આપણી આસપાસ સ્વચ્છતા જાળવીએ, આપણે દેશના કાયદાનું પાલન કરીએ, આપણે મહિલાઓનું સન્માન કરીએ અને આપણા અભ્યાસ, મહેનત અને સારા કાર્યો દ્વારા દેશને એ આગળ લઈ જઈએ. આ છે સ્વતંત્રતા. આજે સ્વતંત્રતા દિવસના પાવન અવસરે આપણે સૌ એ સાથે મળી ને સંકલ્પ લઈએ કે જ્યાં સુધી આપણી નસોમાં લોહીનું એક ટીપું વહેતું રહેશે ત્યાં સુધી આપણે દેશની આન બાન અને શાન પર ક્યારેય કોઈ આંચ આવવા નહીં દઈએ. વતનની માટી પણ આંખોમાં એ સુરમાની જેમ લગાવી દેશું. અમે ભારત માતાના લાલ છીએ, એની આન પર હસતા હસતા જાન લૂંટાવીશું. અંતમાં હું એટલું જ કહીશ કે આજના દિવસે
આપણે આમાં એટલું એ જોશ, એટલી એ હિંમત અને એટલી એ તાકાત હશે એટલે તમે બધાએ તમારી તાકાત આજે મને દેખાડશો. આપણે સૌ ભારત માતાની જય. મારી સાથે બંને હાથની મુઠ્ઠીઓ વાળી અને હાથ ઊંચા કરીને ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, વંદે વંદે. ધન્યવાદ. જય હિન્દ. કાલે જ ચર્ચા થતી હતી કે અહીંયા પોડિયમમાંથી હું દેખાઈશ કે નહીં, એટલે મેં કીધું હું સાઈડમાં ઊભી રહી જઈશ. વંદનાબેન કહેતા હતા આમે બેનને પોડિયમની બહુ જરૂર નહીં પડે, એટલે હું સાઈડમાંથી દેખાઉં છું ને બધાને. સરસ. આદરણીય ટ્રસ્ટી, યુવા ટ્રસ્ટી શ્રી વિજયભાઈ ગઢવી સાહેબ, રશ્મિનભાઈ, આ કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ સમૃદ્ધિબેન, અન્ય વિભાગના આચાર્યશ્રીઓ અને આપ સૌ, 80મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વ દિવસની આપ સૌને ખોબલે ખોબલે શુભેચ્છાઓ. ફરક ફરક તું મસ્ત ગગનમાં, ઝંડા ચડજે ઊંચે વ્યોમ. ફરક ફરક તું મસ્ત ગગનમાં, ઝંડા ચડજે ઊંચે વ્યોમ. અમ મસ્તક પર ફરક રહે ફરક તો, અમ મસ્તક પર રહે ફરક તો, જ્યાં લગી નભમાં સૂરજ સોમ. જ્યાં સુધી ચંદ્ર અને સૂરજ, આપણે લગ્નની વિધિઓમાં પણ આ શબ્દો આવે છે કે જ્યાં સુધી ચંદ્ર અને સૂરજ આકાશમાં ચમકે છે ત્યાં સુધી આમ થાજો તેમ થાજો, એવા આશીર્વાદ આપણને વડીલો અને વેદના મંત્રો આપે છે. અને અત્યારે આપણા હૃદયની એવી ભાવના કે આપણો ઝંડો જ્યાં સુધી આકાશમાં સૂરજ અને સોમ ચમકે છે ત્યાં સુધી એ અમર રહે. આ અમરતા જેસાણી સાહેબે જેમ વાત કરી તેમ લાખો લોકોની કુરબાની, લાખો લોકોની મહેનતથી મળી છે. બહુ જ અત્યારે તો આપણે એટલા સરળતાથી ફરીએ છીએ કે ક્યારે આપણે ગુલામ હતા જ નહીં એવું ફીલ કરીએ છીએ. પણ જે તે વખતે જે પરિસ્થિતિ હતી એ પરિસ્થિતિ તો ક્યારેક પુસ્તકોમાં વાંચીએ કે પિક્ચર્સમાં જોઈએ ત્યારે ખ્યાલ આવે કે કેવી પરિસ્થિતિમાંથી આપણા પૂર્વજો પસાર થયા છે અને કેવી પરિસ્થિતિમાંથી આપણા દેશને બચાવીને આપણી સમક્ષ સ્વતંત્રતા આપી છે. આપણને એક સ્વતંત્ર વિચારસરણી, એક સ્વતંત્ર હક આપ્યો છે. તો એ તમામે તમામ સ્વતંત્ર સેનાનીઓના ચરણમાં કોટી કોટી વંદન કરીને હું મારી વાતને આજે આગળ વધારું તો મારે એક નાનકડી વાર્તા કહેવી છે. એક સર્કસ હતું. સર્કસ આમ તો હવે સમય નથી સર્કસનો, અમારા સમયમાં સર્કસ આવતા ને અમે જોવા જતા, પણ નવી પેઢી માટે સર્કસ બહુ ઓછા પસંદ કરે છે નવી પેઢી. પણ આ સર્કસ ખૂબ ચાલતું. એનું કારણ એ કે એનો જે માલિક હતો એ નવી નવી એન્ટિક વસ્તુઓ, નવી નવી નહીં, એન્ટિક વસ્તુઓ લઈ આવીને સર્કસમાં એમ રજૂ કરતો. એટલે લોકોને હંમેશા કુતૂહલ રહેતું કે આ વખતે શું નવું હશે અથવા તો શું જોવા જેવું હશે, ચાલો આપણે જઈએ. એમ સર્કસ એનું ખૂબ ચાલતું. એક દિવસ એ એના ઓનરને મેનેજરે એમ કહ્યું કે મારી પાસે એક એવી વસ્તુ છે કે આપણું સર્કસ ખૂબ એટલે ખૂબ એટલે ખૂબ ચાલે. તો ઓનરે એને પૂછ્યું કે એવું તો શું છે તારી પાસે? તો કે મારી પાસે કૂતરો છે. અરે ભાઈલા, કે કૂતરાથી કે સર્કસ ચાલે? સર્કસ માટે તો કેટલું બધું જોઈએ. તો કે કૂતરો એવો છે કે જે પિયાનો વગાડે છે. હજી ઓનરને હસવું આવતું હતું, માનવામાં નહોતું આવતું. કઈ કૂતરા પિયાનો વગાડે? એટલે એણે પોતાની બાજુમાં પડેલી બેગ ખોલી તો એમાંથી એક નાનકડું કૂતરું બહાર નીકળ્યું અને એક નાનકડો પિયાનો એની આગળ મૂકવામાં આવ્યો. તો એટલું સરસ પિયાનો વગાડે, એટલો સરસ પિયાનો વગાડે કે ઓનર ઇમ્પ્રેસ થઈ ગયો. વાહ, શું ચીજ લઈ આવ્યો છો તું! આપણું સર્કસ તો દિન દુગની રાત ચોગની પ્રગતિ કરશે. આ કૂતરો મને ગમે એ હિસાબે જોઈએ તો જેટલા રૂપિયા કે એ લોકોની વાતચીત ચાલતી હતી ને ત્યાં મોટો કૂતરો આવ્યો અને એ નાના કૂતરાને મોઢામાં લઈને જતો રહ્યો.
ઓનર તો અવાજ જ થઈ ગયો, આ શું થઈ ગયું કે આપણે તો હજી આને ખરીદવાની વાત કરીએ છીએ ને આ શું થઈ ગયું? તો કે એનો બાપ હતો, એના પપ્પા હતા, કૂતરા, નાનકડા કૂતરાના પપ્પા હતા અને એને ડોક્ટર બનાવવા માંગે છે. સમજો છો? એ નાનકડા ગલુડિયાને પિયાનિસ્ટ બનવું હતું, એને સંગીતમાં રસ હતો, જ્યારે એના મમ્મી પપ્પાને એને ડોક્ટર બનાવવું છે. આપણે જ કંઈક આપણા સમાજની પણ કંઈક પરિસ્થિતિ આવી જ છે. હજી આપણે આપણી મહત્વાકાંક્ષાઓ, આપણી ઈચ્છાઓ જે પૂરી નથી થઈ અથવા તો જેને આપણે પૂરી કરવા માંગીએ છીએ એ આપણે આપણા બાળક ઉપર લાદી રહ્યા છીએ. પરિણામે નીટના આપણે પરિણામો જોઈએ છે. સુસાઇડ શા માટે કરે સુસાઇડ? એમાંના કેટલા પર્સન્ટેજ એવા હતા કે જે પોતાના મા બાપને કેટલી મહેનતના કારણે એ લોકોએ પરીક્ષાની તૈયારી કરી અને આપી ન શક્યા. 12મા ધોરણ પછી રિઝલ્ટ પછી, 10મા ધોરણના રિઝલ્ટ પછી આપણે છાપામાં એવા કેટલાય સમાચાર વાંચીએ છીએ. અને કદાચ સુસાઇડના પ્રશ્નો ન ઊભા થાય ત્યાં સુધી છેક વાત ન પહોંચે તોય ડિપ્રેશન તો આપણે હજી પર્સન્ટેજ ગણ્યા એનો સર્વે જ નથી કર્યો કે કેટલા બાળકો ડિપ્રેશનમાં જાય છે. તો હજી સુધી આપણે એ જ કામ કર્યા રાખશું, આપણે આપણી ઈચ્છાઓના જ ગુલામ બનશું અને એ જ ઈચ્છાઓને આપણે આપણા બાળકો પર લાદ્યા જ કરશું. અહીં બેઠેલા જેટલા આચાર્યોએ જે મુદ્દા રજૂ કર્યા એના એ બાબતમાં, દરેક બાબતમાં મને કંઈક ગણવાનું મન થયું. મને એમ થયું કે શિક્ષક તરીકે આપણી ફરજ છે કે બાળકને આપણે એવું મનોબળ તૈયાર કરીએ. વાલીને શીખવાડવા નહીં જઈ શકીએ, પણ બાળકનું મનોબળ આપણે એવું તૈયાર કરીએ, એના વ્યક્તિત્વનું ઘડતર એવું કરીએ કે ગમે એવી ચેલેન્જીસ આવે ને તો એ પડકાર એ સ્વીકારવા અને એને પાર પાડવા માટે અને એનું પરિણામ સ્વરૂપ જે વસ્તુ મળે, સફળતા કે નિષ્ફળતા, એને સ્વીકારવા, એને પચાવવા માટે એને એબલ બનાવીએ. સ્વતંત્રતા મળ્યા ને હજી તો 80 જ વર્ષ, આ 80મું વર્ષ હજી તો ચાલુ થયું. કઈ બહુ જૂનો ભૂતકાળ નથી, 1500-2000 વર્ષ જૂનું. પણ તેમ છતાં અત્યારે આપણા જ બાળકોને પૂછીએ, એમણે જેટલી રીલ્સ જોઈ હશે અથવા તો નાટકમાં કોઈએ ભાગ લીધો હશે તો એને ખબર હશે કે ચંદ્રશેખર આઝાદ કોઈક હતા, સુભાષચંદ્ર બોઝ કોઈક હતા, ગાંધીજી કોઈક હતા, પણ એના વિશે એને ડિટેલ ખબર હશે નહીં હોય. એને એ ડિટેલ સમજાવવાની જરૂર છે, એટલા માટે કે એ લોકો માટે કંઈ સીધો રસ્તો પથ નહોતો, એ રસ્તો આસાન નહોતો, પણ તેમ છતાં પણ એ ચાલ્યા. એ રસ્તા ઉપર કેમ ચાલવું, આઝાદી મળીને તે વખતે જેટલા હર્ડલ્સ હતા, જેટલી બાધાઓ હતી, એના કરતાં તો હવે એ લોકોની લાઈફમાં વધુ બાધાઓ આવવાની છે. તો એ રસ્તા ઉપર કેમ ચાલવું એ શીખવાડવા માટે થઈને એ લોકોનું ચારિત્ર એ લોકોને સમજાવવાની, સંભળાવવાની અને એ લોકોને સમજવાની જરૂર છે. અત્યારે મેં આ મુદ્દો એટલે જ પસંદ કર્યો કે અત્યારે આપણે સૌ વાલી બેઠા છીએ સામે, વિદ્યાર્થીઓ નથી. અને આપમાંથી કોઈના બાળકો હવે 10થમાં આવવાના હશે, 12થમાં આવવાના હશે અને ઉચ્ચ અભ્યાસ કરતા હશે. તો તે વખતે આપણે પણ એ જાગૃતિ કેળવીએ અને આપણી આસપાસના સમગ્ર વાતાવરણમાં આ જાગૃતિ ફેલાવીએ કે બાળકને જે પહેલાનો સમય એવો હતો કે એના માટે બહુ લિમિટેડ ક્ષેત્રો હતા, હવે તો કેટલું બધું એક્સપ્લોર થઈ ગયું. બાળક માટે કેટલા ઓપ્શન્સ છે એના પાસે, અને એ વિચારસરણી પણ હવે બાળકોમાં બાય ડિફોલ્ટ જનરેટ થઈને આવે છે. આપણને તો આપણા શિક્ષકો કહેતા કે ના સાયન્સમાં જ જવાય, ના કોમર્સ જ લેવાય, તું આર્ટ્સમાં સારી છે તો આર્ટ્સમાં જા. પણ હવે સાયન્સ, કોમર્સ અને આર્ટ્સ સિવાય તો ઘણી દુનિયા વિશાળ થઈ ગઈ એ લોકો માટે, અને એ લોકોને પસંદગી કરતા પણ આવડે છે. એ લોકોના પોતાના અભિવ્યક્તિ પણ એ લોકોને આવડે છે. નથી તો આપણે શોધીએ એની શું અભિવ્યક્તિ છે, એનામાં શું પડેલું છે, એને બહાર કાઢીએ અને એમાં એને વિસ્તરવા દઈએ, એવી કેળવણી આપીએ કે એ એના શોખની, એનામાં રહેલી તાકાતને ઉજાગર કરી એનું વ્યાવસાયિક પ્રતિષ્ઠાન પણ બનાવે
અને એ આગળ વધે અને તો જ એ જિંદગીમાં ખુશ રહેશે અને એના આશીર્વાદ આપણને મળશે. આજે આપણે સૌ એવું નક્કી કરીએ, બધાએ સંકલ્પ લેવડાવ્યા છે. હું પણ તમને એક સંકલ્પ, આપણે સૌ સાથે મળી સંકલ્પ લઈએ કે આપણે આપણી મહત્વાકાંક્ષાઓના ગુલામીમાંથી બહાર. જય હિન્દ, જય ભારત. હલો, જય માતાજી. આજના કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ શ્રીમતી સમૃદ્ધિબેન વોરા, આદરણીય ટ્રસ્ટી શ્રી વિજયભાઈ ગઢવી સાહેબ, તમામ વિભાગના આચાર્યશ્રીઓ, ઉપસ્થિત તમામ શિક્ષક મિત્રો અને સ્ટાફના સભ્યો, આજે આપણે સૌ સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી માટે અહીં એકત્રિત થયા છીએ. આપ સૌને સ્વતંત્રતા દિવસની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. 15મી ઓગસ્ટ આપણા માટે માત્ર એક રાષ્ટ્રીય તહેવાર નથી. આ દિવસ આપણને યાદ અપાવે છે કે આઝાદી આપણે કેટલી મોટી કિંમત ચૂકવીને મળી છે. સુભાષચંદ્ર બોઝ, ભગતસિંહ, ચંદ્રશેખર આઝાદ, સરદાર પટેલ, મહાત્મા ગાંધી અને અસંખ્ય જાણીતા અજાણ્યા સ્વતંત્રતા સેનાનીઓએ દેશ માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કર્યું. તેમના બલિદાનને કારણે આજે આપણે દેશમાં સ્વતંત્ર રીતે જીવન જીવી શકીએ છીએ. પરંતુ મારા મતે સ્વતંત્રતાની સાચી ઉજવણી ત્યારે જ થાય જ્યારે આપણે આપણા કર્તવ્યને પણ એટલી જ નિષ્ઠાથી નિભાવીએ. અને અહીં શિક્ષક તરીકે આપણી જવાબદારી ખૂબ મોટી છે. આપણે માત્ર બાળકોને વિષયોનું જ્ઞાન નથી આપતા, આપણે આવતીકાલના ભારતનું નિર્માણ કરીએ છીએ. આપણી એક વાત, એક વિચાર, એક વર્તન અને એક સંસ્કાર કોઈ બાળકના જીવનને બદલી શકે છે. આપણે વિદ્યાર્થીઓને માત્ર સારા માર્ક્સ મેળવવા માટે તૈયાર ન કરીએ, પરંતુ તેમને સારા માણસ, જવાબદાર નાગરિક અને સારા ભારતીય બનાવવા માટે તૈયાર કરીએ. આજના સમયમાં બાળકો પાસે માહિતીની કોઈ જ કમી નથી. મોબાઈલ અને ઇન્ટરનેટ દ્વારા તેમને દુનિયાભરની કોઈ પણ માહિતી મળી શકે છે. પરંતુ સાચું શું અને ખોટું શું, યોગ્ય શું અને અયોગ્ય શું, એ સમજાવવાની જવાબદારી હજુ પણ શિક્ષકની જ છે. એટલે જ શિક્ષકનું સ્થાન આજે પણ એટલું જ મહત્વનું છે અને તે કોઈ પણ લઈ શકે તેમ નથી. આપણે આપણા કાર્યમાં ઈમાનદારી, સમયપાલન, શિસ્ત અને સકારાત્મક વિચારસરણી રાખીશું તો વિદ્યાર્થીઓ પણ એ જ શીખશે. કારણ કે ઘણી વખત શિક્ષક જે કહે છે તેના કરતાં શિક્ષક જે કરે છે તેની અસર વધુ થાય છે. આપણે સૌ મળીને એવી શિક્ષણ વ્યવસ્થા ઊભી કરવાની છે જ્યાં દરેક બાળકને માત્ર ભણવાની જ નહીં પરંતુ વિચારવાની, પ્રશ્ન પૂછવાની, સર્જનાત્મક બનવાની અને જીવનમાં આગળ વધવાની તક મળે. મારા શિક્ષક મિત્રો, દેશનું ભવિષ્ય સૌથી પહેલા વર્ગખંડમાં બને છે અને એ વર્ગખંડમાં આપણે તેની જવાબદારી નિભાવીએ છીએ. ચાલો આ સ્વતંત્રતા દિવસે આપણે પણ સંકલ્પ કરીએ કે આપણા કાર્યને માત્ર નોકરી તરીકે નહીં પરંતુ રાષ્ટ્ર નિર્માણની જવાબદારી તરીકે જોઈશું. આપણે આપણા વિદ્યાર્થીઓમાં જ્ઞાન સાથે સંસ્કાર, સફળતા સાથે સંવેદનશીલતા અને અધિકાર સાથે ફરજની ભાવના વિકસાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આપને સૌને ફરી એકવાર સ્વતંત્રતા દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. જય હિન્દ, વંદે માતરમ. एक साथ सावधान होंगे, सावधान. एक साथ विश्राम होंगे, विश्राम. एक साथ सावधान होंगे, सावधान. सब एक साथ राष्ट्रगीत गाएंगे. वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम. वंदे मातरम. शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फूलकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं
વંદે જય હિન્દ. માં આશાપુરા વિદ્યા સંકુલ આયોજિત 80મા સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે જે રીતે આપણા પ્રધાનમંત્રી જેમણે ભારતની અંદર હર ઘર તિરંગાનો નારો આપ્યો છે અને એ તિરંગા યાત્રાથી શરૂ કરેલી માં આશાપુરા વિદ્યા સંકુલની ઉજવણી 14 તારીખે રંગારંગ કાર્યક્રમ, દેશભક્તિના ગીતો અને એના ઉપરની કૃતિઓ માં આશાપુરા વિદ્યા સંકુલના બાળકો દ્વારા રજૂ કરવામાં પણ આવી હતી. એવી રીતે આજે 15મી ઓગસ્ટના સ્વતંત્રતા દિવસના દિવસે અમારા હેડ ક્લાર્ક સમૃદ્ધિબેન નિશાંતભાઈ વોરા રાષ્ટ્રને સલામી આપી હતી, રાષ્ટ્રધ્વજને, અને અમારા દરેક આચાર્યશ્રીઓએ પ્રસંગ ઉચિત ઉદ્બોધન આપી અને દેશની સ્વતંત્રતા કેટલી મહામૂલી છે અને એની અંદર એક શિક્ષકનો શું ભાવ હોવો જોઈએ અને શિક્ષક શું નથી કરી શકતું. શિક્ષક સમાજનું નિર્માણ કરે છે. શિક્ષક આવનારી પેઢીને ભારતના નિર્માણ માટે તૈયાર કરવા માટેની પણ જવાબદારી એક શિક્ષકની છે. એટલે શિક્ષકોએ પણ ખૂબ સારી રીતે આજે સ્વતંત્ર પર્વની ઉજવણી કરી હતી અને દરેક વિભાગના પ્રિન્સિપલોએ પોતાના ઉદ્બોધનમાં શિક્ષક સાધારણ નથી, શિક્ષક એક આખા સમાજનું નિર્માણ કરી શકે છે. શિક્ષક સમાજના બાળકોને સંસ્કાર સાથેનું સિંચન કરે છે અને આ સંસ્કાર સાથેનું જ્યારે સિંચન થતું હોય ત્યારે આપણે ચોક્કસથી કહી શકીએ કે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનું 2047નું જે વિઝન છે એ 2047ની અંદર ભારત વિશ્વગુરુ બનીને રહેશે અને ત્યારે જે ભારતની જાહો જલાલી હશે એ આપણે સૌ આપણા આ ઉગતી પેઢી પાસેથી આપણે જોઈ શકશું. એવી રીતે આજે જ્યારે સ્વતંત્ર દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી અને એ ઉજવણીના ભાગરૂપે માં આશાપુરા વિદ્યા સંકુલની અંદર તમામ શિક્ષકોએ, તમામ બાળકોએ જે રીતે ઉત્સાહ સાથે ભાગ લીધો અને એ ઉત્સાહ સાથેના ભાગ સાથે ભારત માતાની જે યાદો હતી, ભારતના શહીદોએ જે એમનું બલિદાન આપ્યું હતું એની વાર્તા થઈ અને જે રીતે આજે આપણે દેશ આઝાદ થયું છે અને એ આઝાદીની અંદર આપણે ભારત માટે, આપણે આપણા ભુજ માટે, આપણે આપણા કચ્છ માટે કે આપણે આપણા ગુજરાત માટે શું કરી શકીએ એની પણ બધી વાતો આજે અહીંયાથી કરવામાં આવી હતી, જેનો આપને અમે વિગતવાર અહેવાલ પણ આપશું.